सूरत में खाड़ी बाढ़ को लेकर अब स्थानीय लोग आर पार की लड़ाई के मोड़ में आ गए हैं। 10 साल से खाड़ी बाढ़ की समस्या झेल रहे लोगों का सब्र अब जवाब दे चुका है। परत पाटिया और आसपास के 15 से ज्यादा सोसाइटियों के लोग अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। सूरत में खाड़ी बाढ़ की समस्या को लेकर एक बार फिर लोगों का आक्रोश खुलकर सामने आया है। परत पाटिया और आसपास के खाड़ी प्रभावित इलाकों की 15 से ज्यादा सोसाइटियों के लोग अब स्थायी समाधान की मांग को लेकर आंदोलन के रास्ते पर है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे पिछले 10 सालों से खाड़ी बाढ़ की समस्या झेलते आ रहे हैं। बार बार पानी घरों और सोसाइटियों में घुसता है, लोगों का सामान खराब होता है और हर बार उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसी के विरोध में स्थानीय लोगों ने आज परत पाटिया से सूरत जिला कलेक्टर कार्यालय तक बाइक रैली निकालने का आयोजन किया था। इस रैली में 500 से ज्यादा बाढ़ प्रभावित लोगों के शामिल होने की तैयारी थी, लेकिन पुलिस की ओर से बाइक रैली को अनुमति नहीं मिलने के बाद रैली रोक दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। बाइक रैली बंद करवाए जाने के बाद भी आंदोलनकारी पीछे नहीं हटे। कई लोग अपनी कारों में बैठकर सीधे कलेक्टर कार्यालय की ओर रवाना हो गए। लोगों का कहना है कि बाइक रैली रोककर उनकी आवाज दबाने की कोशिश की गई, लेकिन उनकी मांग और उनका विरोध वही खत्म नहीं होने वाला। स्थानीय लोगों ने अलग अलग बैनर लेकर अपनी सोसाइटियों में विरोध जताया और फिर कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर खाड़ी बाढ़ की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपने की तैयारी की। आंदोलनकारियों का कहना है कि हमारी आवाज बंद नहीं कराई जा सकती। लोगों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो आंदोलन को और बड़ा किया जाएगा। स्थानीय लोगों का कहना है कि जरूरत पड़ी तो गांधीनगर से लेकर दिल्ली तक आंदोलन किया जाएगा। सबसे बड़ा गुस्सा इस बात को लेकर है कि लोगों को अपनी ही सरकार के सामने अपनी समस्या के समाधान के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले 10 वर्षों से वे इस समस्या को सहन करते आ रहे हैं, लेकिन अब आंदोलन के अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। अब सवाल यही है, क्या प्रशासन इन बाढ़ प्रभावित लोगों की मांगों पर गंभीरता से कार्रवाई करेगा या फिर आने वाले दिनों में यह आंदोलन और बड़ा रूप लेगा। स्थानीय लोगों की चेतावनी साफ है, मांग पूरी नहीं हुई तो आंदोलन की आवाज सूरत से निकलकर गांधीनगर और दिल्ली तक जाएगी। मारू नाम नासिरभाई सिमेंटवाला છે। ખાડીપુર જન આંદોલનના બેનર તહેત અમે સૌ સોસાયટી સનિયા અહેમદ થી લઈ મીઠી ખાડી સુધીના તમામ સોસાયટીના તત્કાલ સભ્યો ભેગા થઈને આંદોલનની ભૂમિકા અમે નક્કી કરી। બે મીટિંગ થયા પછી અમે એવું નક્કી કર્યું કે બાઇક રેલી લઈને કલેક્ટર સાહેબ અને મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબને આવેદનપત્ર શાંતિપૂર્ણ જઈને આપીશું। અમે અને અમારા આગેવાનોએ દરેક પોલીસ સ્ટેશનમાં જવાબો લખાયા, પરમિશન માંગી, અમને આશ્વાસન આપ્યું, પરમિશન ની હા પાડી અને અચાનક રાતના પરમિશન કેન્સલ કરીને આગેવાનોને બેસાડી લીધા। આ અમારી સરકાર છે, અમારી માંગણીઓ માટે અમારી સરકાર સમક્ષ અમે રજૂઆત પણ ન કરી શકીએ અને આંદોલન કરવા પર મજબૂત સરકાર કરી રહી છે। જે શાંતિથી આ બાઇક રેલી કાઢવા દીધી હોત તો સરકારનું શું જાત? રજૂઆત કરવાનો અધિકાર છે ને। અરે અમે ભારતના નાગરિક છીએ, એ બહારથી આવીને નથી બસેલા। अच्छा तो मैं आना माता कितना समय थी तुम्हें रजूआत कई कई जगहों पर करेगी આના માટે पिछला 10 વર્ષથી આ આંદોલન ખાડીપુરનું ચાલે છે। સરકાર એનાથી વાકેફ છે। સરકારને એવું લાગતું હશે કે અચાનક આ આંદોલન શરૂ થયું છે, એવું નથી। બહુ પહેલાથી 10 વર્ષ થઈ ગયા। ખાડીપુર આજે જ્યારથી દબાણ ખાડીમાં થયું ત્યારથી લઈને ખાડીપુર વધે છે। સરકારે જો પોલિસી બનાવી તો ખાડીની અંદર એ ફ્લો છે એ ઘટવું જોઈતું હતું, ઘટવાના બદલે વધે કે? સરકારે જોયું કે વાલક વરાછા ખાડીને આમાં ડાયવર્ટ કરી દઈશું તો મીઠી ખાડી ની અંદર લોકો ગરીબ છે, કઈ કહેવાના નથી, બરદાસ્ત કરી લેશે, સહન કરશે। પીવાના પાણીની મીઠા પાણીની જે યોજના હતી તાપીમાં શુદ્ધિકરણ માટે ભારત સરકારે 980 કરોડ રૂપિયા ગુજરાત સરકારને ફાળવણી કરી હતી। અચાનક ભારત સરકારમાંથી અધિકારીઓ આવ્યા, પાણી પીવાના લાયક નથી એવું રિપોર્ટ ગયો અને રિપોર્ટ મળ્યા પછી ગુજરાત સરકારે રાતોરાત લોકોને અંધારામાં રાખી એનું ડાયવર્ઝન મીઠી ખાડીમાં કરી નાખ્યું। હું એમ કહું છું કે કોઈ પણ ખાડીનું ડાયવર્ઝન કરતા પહેલા સુરત મહાનગરપાલિકામાં ચૂંટાયેલી પાંખની વચ્ચે આ ચર્ચાનો મુદ્દો હોય છે। જનરલ બોર્ડમાં એક પણ ચર્ચાનો મુદ્દો બન્યો નથી અને એ લોકોએ અંધારામાં રાખીને આને ડાયવર્ટ કરી છે। એની સામે મારો સખત વાંધો છે। તંત્ર દ્વારા શું કાર્યવાહી થઈ તમારી સમીક્ષા? તંત્ર દ્વારા એક પણ કામગીરી થઈ નથી। તંત્ર ડ્રેજિંગના નામે મજાક કરે છે। દિલ્હીથી મોટામાં મોટા મોંઘા ઊંચું ભાડું આપીને મશીન લાવ્યા ડ્રેજિંગ કરવા માટે। અરે સાહેબ, મને તો કહેતા શરમ લાગે છે કે દિલ્હીથી આવેલું મશીન એને કાઢવા માટે સુરતનું મશીન ગયું। ડ્રેજિંગની વાત તો સાઈડ પર રહી ગઈ।
એ જ મશીન જઈને ફસાઈ ગઈ. શું માંગણીઓ તમારી? અમારી માંગણી બે જ છે. આ ઇન્ફ્લો બંધ થવો જોઈએ. બાજુમાં કોયલી ખાડી છે, એમાં તમારું ભારણ ઓછું કરી શકો છો, ડાયવર્ટ કરો. ઇન્ફ્લો આમાંથી બંધ કરીને બ્લોક થયેલો છે એને ચાલુ કરો, અને કોઈ પણ જાતનું કોઈ પણ મોટામાં મોટી હસ્તી હોય એનું દબાણ એને બી દૂર કરો. એ દબાણ દૂર નહીં થશે તો અમે આંદોલન ઉગ્ર કરીશું, અનશન પર બેસીશું, લાઠી ગોળીઓ ખાઈશું, પર આ માંગણી સંતોષે નહીં ત્યાં સુધી આંદોલન ચાલુ રાખીશું.